हेलो विद्यार्थियों, આપણે જોઈશું ધોરણ 7 માં હિન્દીમાં ચોથો પાઠ છે દેશ કે નામ સંદેશ। દેશ માટે અહીં આપણને એક સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે। કોના દ્વારા આપણે જોઈએ? पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। આપણે આપણા મિત્રોને પરિવારજનોને સગા સંબંધીઓને કંઈક વાત કહેવી હોય તો પત્ર દ્વારા, અત્યારે તો આપણે ફોન દ્વારા કહીએ છીએ, પણ पत्र पहला केवुं हतुं, पत्र द्वारा कहेवामां आवती हती। एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। जैसे हमें कुछ भी मैसेज किसी को देना है तो ईमेल द्वारा दे सकते हैं, फोन मोबाइल द्वारा भी दे सकते हैं। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। तो यहाँ एक पत्र दिया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन, તમે બધા ઓળખતા જશો, નામ સાંભળેલું જશે, જાણતા જશો, डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मार्च 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? आवो एक प्रश्न पूछे छे कि आपके पास એટલે કે તમારી પાસે 10 મિનિટ देश माटे छे। नाम से देश के नागरिकों को एक ईमेल किया था कि तमारी पासे देश माटे 10 मिनिट छे एवो प्रश्न एमणे ईमेल द्वारा नागरिकों ने आप्यो। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। आनी अंदर आपने शुं बीजू शीखवाड़े छे कि देश प्रत्ये आपणा मननी अंदर लागणी भावना एवी होवी जोईए। तो हवे आपणे पेलो जे पत्र छे एनी वात करी छे। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील એટલે કે તાલુકો ભાભર, જિલ્લો બનાસકાંઠા, અને તારીખ આપી છે દિનાંક 24/12/2011 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। पत्रनी शरूआत करवानी कई रीते आपने बतावी पण छे कि हूँ अहीं मजामां छुं, तमे त्यां मजामां हशो। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। जे रीते अमे अहीं मजामां छे एवी रीते तमे पण त्यां मजामां हशो। तुम्हारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई। तमारो पत्र मळ्यो ए जाणीने मने बहु आनंद थयो, बहु खुशी थई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। એટલે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામે જે ઈમેલ આપ્યો હતો એ આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? એટલે કઈ પણ વાત કહેતા પહેલા જ અબ્દુલ કલામ કહી રહે છે કે તમારી પાસે 10 મિનિટ છે? यदि हाँ तो इसे पढ़िए वरना मर्जी आपकी। 10 मिनिट હોય તો વાંચજો, ના પછી તમારી પાસે સમય ન હોય તો પછી વાંચવાની જરૂર નથી, એ તમારી મરજી। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार ની કમી है, આપણે 10 મિનિટ આપણા સરકાર માટે, આપણા દેશ માટે કાઢતા નથી। અને પછી આપણી સોચ, આપણા વિચાર કેવા હોય છે કે અમારી સરકારની કમી है, हमारे सरकार એટલે કે આપણી જે સરકાર છે કે શું કામ નથી કરતી। आप कहते हैं એટલે કે આપણે કહીએ છીએ हमारे कानून पुराने पड़ गए। 10 મિનિટ તમારી પાસે દેશ માટે નથી અને પછી આપણે સરકારને માથાડીએ છીએ। आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। આપણે પછી બીજો એક સામે સવાલ કરી દઈએ છીએ, નગરપાલિકાના લોકો અથવા નગરપાલિકાની ગાડી કે પંચાયતની ગાડી આપણો કચરો લઈ જતી નથી। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। એટલે આપણે પછી શું કરીએ છીએ? સરકાર સામે વાંધો ઉઠાવીએ છીએ। આપણે કહીએ છીએ કે સરકાર પાસે સમય નથી, સરકાર આ નથી કરતી, તે નથી કરતી। આપણે પોતાની પાસે સમય નથી સરકાર માટે। आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, अपने उदाहरण आप्યું, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शकल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी
सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं कहते क्या? એટલે આપણને શું કહે છે કે આપણે આપણા દેશની માટે 5 મિનિટ કાઢતા નથી, 10 મિનિટ કાઢતા નથી ને પછી સરકારનો દેશનો વાક કાઢે છે, નીતિ નિયમોનો વાક કાઢીએ છીએ। જ્યારે આપણે સિંગાપુર જઈએ એટલે મતલબ આઉટ કન્ટ્રીમાં જઈએ, ક્યાં બીજા દેશની અંદર જઈએ ત્યાં ઘણા બધા નીતિ નિયમો હોય છે, એ આપણને બધા જ મંજૂર હોય છે, બધું જ માની લઈએ છીએ। ત્યાં આપણે કોઈ વિરોધ કરતા નથી કે કશું જ કહેતા નથી। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और मैं फला मेरा बाप है। આપણે આપણા દેશની અંદર કંઈ પણ થયું હોય તો પોલીસવાળાને સામા થઈ જઈએ, એમને નીતિ નિયમ બતાવીએ છે, તમે આમ નથી કરતા ને અમને કહો છો। ગાડી આપણી મરજીની સ્પીડથી ગમે ત્યાં ચલાવીએ, ગમે ત્યાં પાર્ક કરીએ છીએ। જ્યારે તમે વિદેશમાં જાઓ, બીજા દેશની અંદર જાઓ, બીજા કન્ટ્રીમાં જાઓ તો ત્યાંના નીતિ નિયમો આપણે માની લઈએ છીએ, એ પ્રમાણે કરીએ છીએ ને જો એ પ્રમાણે ના કરો તો આપણને તરત જ સજા થાય છે। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। તમે અહીં આપણા સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે જાઓ, દ્વારકા હોય, સોમનાથ દરિયા કિનારે જાઓ, ત્યાં તમે તોફાન મસ્તી કેટલું કરો છો, કેટલી બધી નારિયેળ ખાલી નારિયેળ હોય, પાણી પીધા પછી એને ગમે તેમ ઉછાળો, ગમે ત્યાં ફેંકાફેંકી કરો છો, કચરો ગમે ત્યાં નાખો છો। કદાચ કંઈક પોલીસવાળો અથવા કદાચ કોઈ તમને નીતિ નિયમ બતાવવા આવે તો તમે શું કહો છો? જાણો છો હું કોણ છું, મારા પપ્પા કોણ છે, મારા પિતા કોણ છે, એટલે આપણે એમને દબાવી દઈએ છીએ। ઓળખાણના કારણે આપણે એમને દબાવી દઈએ છીએ અને નીતિ નિયમોનું પાલન કરતા નથી। જ્યારે વિદેશની અંદરના નીતિ નિયમોને આપણે તરત જ માની લઈએ છીએ। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? આપણા ઇન્ડિયાની અંદર આપણે જોઈશું તો કેટલા બધા ખોટા પ્રમાણપત્ર તરત જ આવી જાય છે, તરત મળી જાય છે, તરત આપણું કામ નીકાળી દઈએ છીએ। જ્યારે વિદેશોની અંદર આ વસ્તુ નથી થતી। तो डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। हाँ, कलाम कहते हैं, डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते। आउट कंट्री में जाओ એટલે ત્યાં તમે એના નીતિ નિયમ પ્રમાણે ચાલો છો, ક્યાંય કચરો નાખવો નહીં, સિગરેટ પીવી નહીં, ગમે ત્યાં થૂકવું નહીં, આ બધું આપણે ત્યાં માની લઈએ છીએ। અને જેવા આપણે આપણા ઇન્ડિયાની અંદર પગ મૂકીએ કે તરત ગમે ત્યાં પાનની પિચકારી મારે, ગમે ત્યાં થૂકી, ગમે ત્યાં કચરો નાખી દઈએ છીએ। સિગરેટનો જે ટુકડો વધ્યો હોય એ ગમે ત્યાં ફેંકી દઈએ છીએ। कागज के पूछे उछालते हैं। यदि आप पराया देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? बीजा देश में આપણે સારા નાગરિક બની જઈએ છીએ તો આપણા દેશમાં કેમ નહીં? જે આપણે રહેવાનું છે, જે આપણો દેશ છે, આપણી ભારત માતા છે, તો ત્યાં કેમ નહીં? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं, जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। अमीर लोगों કૂતરાને પાળે અને પછી એને ફરવા લઈ જાય, ગમે ત્યાં બેસાડી દે, દરિયા કિનારે લઈ જાય, નદી કિનારે લઈ જાય, ફૂટપાથ પર ગમે ત્યાં લઈ જાય ફરવા માટે ગાર્ડનમાં, પછી ત્યાં ગંદકી કરી અને આવી જાય અને પછી આવીને કહે છે કે કેટલી ગંદકી છે, કેટલી ગંદકી છે। પછી આપણે એ બધી વસ્તુ સરકાર પર ઢોળી દઈએ છીએ, સરકાર સફાઈ નથી કરાવતી, નગરપાલિકા મહાનગરપાલિકા સફાઈ નથી કરાવતી, કેટલી ગંદકી છે। પણ એ ગંદકી કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે? આપણે જ છીએ। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वो एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा?
એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે આપણે જ્યાં જ્યાં નીકળીએ ત્યાં શું અધિકારી આપણે પાછળ પાછળ ઝાડુ લઈને આવે કે આપણે ગંદકી કરી અને અધિકારી સાફ કરે? એટલે અહીં એવું જ કહેવા માંગે છે કે આપણે જ જો સફાઈ રાખીએ તો કશે ગંદકી થવાની નથી, અને પછી ગંદકી આપણે જ કરીએ છીએ અને પછી કહીએ છીએ નગરપાલિકા સાફ નથી કરતી। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती। ये अमेरिका में आ रीतनु होय छे कि भाई जापान अमेरिका में मोटा सिटीओनी अंदर एवुं होय छे कि गंदकी छे, धारो के तमे कोई पण प्राणी लईने गया ने ए जे गंदगी करे ए साफ अपने प्राणीना मालिके करवी पड़े छे, नहीं के नगरपालिका साफ करे। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। આપણે શું કહીએ છીએ કે ભાઈ સરકાર અમે પસંદ કરેલા, અમે વોટ આપીને લાયા છે, વોટ જોઈતો હતો ત્યારે અમને બધું મનાવી લીધું, અને જ્યારે અમે વોટ આપી દીધો એમને ચૂંટી લીધા ત્યારે કંઈ જ કામ નથી કરતા। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाच नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी। हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। આપણે વોટ નાખીએ એટલે ક્યાંક બધું મૂકીને આવે કે આથી આપણી જવાબદારી કશી નહીં, બધી જવાબદારી સરકારની, નગરપાલિકાની। સાફ સફાઈ કરવી કે ગમે તે આપણે જોઈએ છે કાગળનો ટુકડો હોય, રદ્દી કાગળ પડ્યું હોય તો પણ આપણે ઉઠાઈએ નહીં। કેમ? તો આ કામ આપણું થોડી છે, આ કામ તો નગરપાલિકાનું છે, સાફ સફાઈ કરવાનું કામ નગરપાલિકાનું છે, એટલે આપણે એ વસ્તુ કરતા નથી। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में उसका उल्टा करते हैं। હવે આપણે બીજી વાત દહેજની વાત કરવામાં આવી છે કે આપણે કોઈક મીટિંગ હોય કે ગમે ત્યાં ચર્ચાનો વિષય હોય ત્યાં આપણે એનો વિરોધ કરીએ, અને જ્યારે દહેજ લેવાનો વારો આવે ત્યારે આપણે આપણા ઘરની અંદર એ વસ્તુ અમલમાં મૂકી દઈએ છીએ, લઈએ છીએ। એટલે અહીં એવું કહે છે कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैंने अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सरकारनी सामे આપણે વિરોધ કરીએ છીએ કે સરકાર આ નથી કરતી, તે નથી કરતી, સરકાર આ નિયમ લગાવવો જોઈએ, આ નિયમ લગાવવો જોઈએ, દહેજ બંધ કરી દેવું જોઈએ, પણ જ્યારે આપણી વારી આવે ત્યારે આપણે એ નિયમોનું પાલન કરતા નથી। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? આપણે તો સરકાર પર ઢોળી દીધું બધું કે સરકારનું કામ છે, આપણું કામ નથી, તો આ વ્યવસ્થા બદલશે કોણ? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारी पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। આપણે આપણા પોતાના પર તો લેતા જ નથી, આપણે આસપડોશ પર, પડોશીઓ પર, સરકાર પર ઢોળી દઈએ છીએ કંઈ પણ વસ્તુ હોય તો। લેકિન મેં ઓર આપ કતઈ નહીં, એટલે પછી આપણે છેલ્લે શું કહે, ના આ તો મારું થોડી કામ હતું, સરકારનું કામ છે, એટલે આપણે તો આમાં ઇન્વોલ્વ જ નથી થતા। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। આપણે એવું વિચારીએ કે આપણા દેશની અંદર પણ બીજા દેશમાંથી કોઈ એવો જાદુગર આવી અને બધું સુધારા વધારા કરી જાય, અને ના કરે તો આપણે વિચારીએ એના કરતાં આપણા દેશ છોડીને બીજા દેશમાં જતા રહીએ, આપણે એવું વિચારીએ છીએ। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। એટલે આપણે શું કરીએ છીએ, અહીં બરાબર નથી તો પેલા દેશમાં જતા રહીએ, અહીં ઇન્કમ નથી, અહીં આ સફાઈ નથી, ત્યાં નથી, ગંદકી છે, આ છે, કેટલા બધા બહાના કાઢી દઈએ, ને એના કરતાં આપણે અમેરિકા જતા રહીએ, લંડન જતા રહીએ, ન્યુયોર્ક જતા રહીએ, જાપાન જતા રહીએ, એવું વિચારીએ, જર્મની જતા રહીએ, કેનેડા જતા રહીએ। એટલે આપણે આવી રીતે વિચારીએ અને પછી બીજા દેશમાં જઈએ, એક દેશમાં જઈએ ત્યાં વ્યવસ્થિત ન થાય, ત્યાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય એટલે આપણે કહીએ બીજા દેશમાં જતા રહીએ। એટલે આપણે આવી રીતે જે સિસ્ટમ છે એને
ફોલો નથી કરતા અને ત્યાંથી આપણે चेंजेस करता रहिए છીએ। तो उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, त्याना गुणगान गाइશું, કેટલું સરસ છે, ત્યાં व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले। આપણે આવી રીતે દેશ બદલ કરીએ અને જ્યારે કોઈક એવી જગ્યાએ આપણે ફસાઈ જઈએ ત્યારે શું કહીએ છીએ કે ભારત દેશ આપણને પાછા આપણા દેશમાં લઈ જાય। અત્યારે કોરોનાના સમયમાં એવું જ થયું ને, કદાચ તમે જોયું પણ હશે ન્યૂઝની અંદર ને કેટલા બધા વિદેશમાં કમાવા માટે જતા રહ્યા। વિદેશની અંદર જ્યારે આ કોરોના ફેલાઈ ગયો, રોગ ફેલાઈ ગયો અને વાયરસ ફેલાઈ ગયો ત્યારે ત્યાં વિદેશીઓને આપણા જે ભારતીય નાગરિક હતા જે વિદેશમાં જઈને વસ્યા હતા, નરેન્દ્ર મોદીજીને કહે છે અમને પાછા અમારા દેશ ભારત લઈ આવો। એટલે નરેન્દ્ર મોદીજી એ બધાને આપણા દેશ ભારતમાં પાછા લાવે છે। એટલે આપણે ગોળ ગોળ ફરીને જ્યારે આપણને જરૂર પડે છે, આપણે આપણા ફાયદાનું વિચારીએ છીએ, આપણને જરૂર પડે છે ત્યારે આપણે ભારત સરકારની મદદ માંગીએ છીએ। એટલે જ્યારે ખાડીમાં રહેવા જતા રહીએ અને ત્યાં યુદ્ધ ફેલાય એટલે આપણે શું કહીએ છીએ ભારત સરકારને કે અમે અમને અહીંથી બચાવો। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमें अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है, अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। आ जो संदेश एमने आप्यो छे ए संदेशથી આપણે સહેમત હોય, આપણને મંજૂર હોય, એગ્રી હોઈએ તો આપણે આ જ સંદેશ આપણા 10 સાથીઓને પણ ઈમેલ કરવો જોઈએ। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। ईमेल करे છે પણ આ પત્ર દ્વારા આપણને ઈમેલની અંદર જેટલું પણ છે એ પત્ર દ્વારા આપણને જણાવે છે। એટલે આપણે પણ આપણા દેશ પ્રત્યે જાગૃત થવાનું છે। આપણી અંદર પણ આપણા દેશ પ્રત્યેની ભાવના હોવી જોઈએ। કોઈ કહે ને આપણે કેમ કરીએ? આપણા દેશની અંદર આપણે ગમે ત્યાં ગંદકી ફેલાવીએ છીએ, નીતિ નિયમો ગમે તેમ આડેધડ તોડી નાખીએ છીએ। જ્યારે વિદેશમાં જઈએ તો ત્યાંના નીતિ નિયમો આપણે મંજૂર હોય છે, માની લઈએ છીએ, એ પ્રમાણે કાર્ય કરીએ છીએ। તો પછી આપણા દેશમાં પણ આપણે આ જ રીતે નીતિ નિયમ પ્રમાણે, કાયદા કાનૂન પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ। ઓકે, થેન્ક યુ।